So this is the last session, as usual, with all the marketing fairs and talks that we have. I don't call it a panel discussion, by the way. This is more like a rapid fire round because of the time constraints that we have normally. But we have actually some shining stars of marketing and branding and business of different brands here. So a few questions. I think I'll first move to, all right, let's say first move with Tarek Bhai from Reckitt. So I think when we talked about in our last CMO Bangladesh, one of the very large brands, a CMO from there, told me like today's marketing is all about data. So we make decisions based on data. We make all the campaigns and branding tactics that we have based on data. So my question to you, Tarek Bhai, is considering that we are talking about empathy and emotion and making human-centered brands or probably purpose-driven campaigns, and the ROI is probably, marketing ROI is probably slightly different here. So is data or numbers or figures is all that we should be caring about, or what should we do as a marketer? What's the catch in between? Okay, thank you. So this is a very interesting question. So yes, I agree to the fact that current multinational organization or any organization in this business area is using data very extensively to find out their niche or GTM strategies or the consumer needs, or to find out what are they looking for from their product and services. But one most important factor is, if you see the latest marketing trends or something that has started 7, 8, 10 years ago, is that the organizations are also being very caring to the audience that they're catering their product to. The reason behind this, if you recall, there is a famous book by Mr. Philip Kotler. It's called Marketing 3.0. 10, 11 years ago, he predicted in that book that in the earlier stages of 21st century, which is 2010 and around, companies will start being successful not only by their products and services, but also their attitude towards the people that they're catering their products and services to. Because the more caring and more empathetic you are going to be, there is a high chance those people are going to accept or not accept you based on that type of attitude. So if you look at the recent issues that are happening in the world, there are a lot of wars happening. There are, Middle East is in crisis. There is Israel and Palestine war. I will not mention the name of those brands, but you will find some of those brands, some of those very premier brands in different sectors are getting massive heat just because of their action in those countries. Now it's digital era and everything is, it's there in the digital space. You can just go and check and do your own sort of research. So once you do that and you start realizing that this company is either doing good things for the environment or the people or, the future generation, or they're having some kind of investment or involvement, which he might say that I don't personally like. There are organizations who are having investment in areas, they're planting trees in Amazon forest or in any country, or even they're sourcing their packaging from countries which are conflict-free, which are organic, or, so that sort of things help the consumer to, match their spirit with that company's spirits, and that's how he thinks that that company is empathetic. Now, data plays a very important role there. It's not only statistical data, it's also data that are available in the internet, data that are available in your annual report and whatever you are doing. It's not, so one important thing I think people misinterpret is that they think that data is only required to find out consumer needs or, finalize your GTM strategies, how many outlets I need to go, what should be my trade offer, etc. But the most important factor is that using data to find out what are the issues in the society where you are operating. Just a simple example, I'm from Reckitt Benckiser. We have products like antiseptic liquid and hand wash and soap. So with our purpose-related campaigns, we call them purpose campaigns because these are not CSRs. CSRs is a bit, yesteryear's type of a term, we think. And we call them purpose because
we believe as an organization, just like a person, we also have a purpose to bring about some kind of change in the life of the people that we are doing business with. And we do campaigns where we go back and especially to the underprivileged areas, and make sure we aware them with the right knowledge and also with the right understanding of the so health and wellness requirement that they have in their life. And it can be as simple as a simple hand wash habit. You have all of us have seen during the COVID time that just because we didn't know, or some of us didn't know that how to wash hands properly was a massive factor in many countries. Some 26,000 people also died in Bangladesh. This is 52nd or 54th year of our independence, and they are actually we don't have any hygiene curriculum or anything anywhere in our textbooks. We only learn from our families or from our friends or from our teachers in a very informal way. So that time during COVID, somebody came and WHO mentioned that you have to wash your hands like this in 20 seconds, and then people started realizing. And because there was a fear of death, we immediately adopted. But there are NGOs working in our country for many years who could not. So I think, just to cut it short because time is limited, data is important to find out the need of those purpose activities where you can go and bring about some changes, not only from GTM perspective, just to make more sure on that probably impact data, what Yes, sort of impact like data. changes that we're making to impact the data, pre society. and post both, so that not only your products are reaching to the market in the form of solution to the people, but also you can have activities there to aware people and make sure they understand what they actually need from those products. Thank you. Thank you, Tarek Bhai. I'll next move to Hasibul Hassan Tamim, CMO of Shuki. So my question is a bit weirder for you. So we are talking about health all day, well-being all day, and we are we are in a platform like where we all agree that health is the most important thing, one of the most important thing, and we have to be very rational about it. But the fact is, health is also the most unsought type of services that people normally go for. And it is like, okay, I don't want to go to a doctor unless I'm ill. The ma'ams have already told that. So it is also, as it's a most unsought product or service, and your brand being relatively new in the market. So how do you think this particular practice or this particular culture or aversion to health brands or healthy habits that's prevalent in the market, especially for the youth who doesn't think health is probably the cool thing or in thing to talk about? What do you think not only Shuki but also all the healthcare brands can do to make it the in thing or the in product to talk about or care about to be a bit more sought product or service? Okay, thank you very much. So basically, I think the topic is empathy. So তিন ধরনের, যেহেতু অ্যান্ড্রু নাই আমি একটু বাংলা ইংলিশ মিলিয়ে বলবো। সো তিন ধরনের এমপ্যাথি আছে। একটা হচ্ছে যে আমার ইমোশনাল এমপ্যাথি, যে আমি ফিল করলাম আপনার কষ্টটা। আরেকটা হচ্ছে কগনিটিভ এমপ্যাথি, যে আমি ফিল করলাম এবং বোঝার চেষ্টা করলাম আপনার সমস্যাটা কোথায়। আরেকটা হচ্ছে কম্প্যাশনেট এমপ্যাথি, যে আমি বুঝলাম এবং আপনার কাছে গিয়ে আপনাকে হেল্প করার চেষ্টা করলাম। সো এখানে আসলে সবাই আমরা বসে আছি, আমরা এখনো ডিনার করি নাই, অলরেডি 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা লেট। সো অ্যাপোলজিস টু ইউ। এখনো এমপ্যাথি দরকার আসলে। সো আসলে আমি এমপ্যাথাইজ করার চেষ্টা করছি। সো দ্যাটস দি ফার্স্ট ডিসকাশন পয়েন্ট। সো আসলে মানে থিওরিটিক্যাল কথা বলে তো লাভ নাই। সো বেসিক্যালি আমার ব্যাকগ্রাউন্ড যদি বলি, আমি প্রায় 20 বছর টেলিকমে কাজ করেছি। ফেরদৌস ভাইয়ের সাথে ভেরি ফরচুনেট গ্রামীণ ফোনে প্রায় 11 বছর ছিলাম, দেন বাংলালিংক, রবি, এয়ারটেল। তো হেলথ টেকে আসার পর 1 বছরে আমি আপনাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখছি। সো এবং আমরা যেটা দেখেছি যে কীভাবে স্কেল করা যায়, এবং সুখিতেও দেখেছি যে 4 মাসের মাথায় কিন্তু 1 মিলিয়ন ইউজার চলে আসছে। সো উই নো দ্য আর্ট অফ স্কেলিং। কিন্তু এখন উই আর আন্ডারস্ট্যান্ডিং যে কীভাবে ইটস নট অ্যাবাউট রিচ, হাউ ডিপলি উই আর কানেক্টিং। হ্যাঁ, সো আপনি ইউথের কথা বললেন। সো ইউথেও কিন্তু জেনজির সাথে কানেকশনটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো ওই টপিকটাতে আমি আসছি। সো সেইখান থেকে আমি যদি বলতে চাই যে এই জিনিসগুলো আমাদের শিখতে হবে, যে কীভাবে মানুষকে কানেকশনটা করা যায় এবং তাকে
থ্রু দি প্রপার সার্ভিসেস এবং কাস্টমার জার্নিতে তাকে সাপোর্টগুলো দেওয়া যায়। সো ভাইয়া যেটা বললেন যে ডেটা নিয়ে যেভাবে কাজ করছেন, হ্যাঁ, সো আমরা যদি বলি ধরেন যেটা হচ্ছে আমাদের সিইও বলে গেলেন যে নন কমিউনিকেবল ডিজিজ, যেটা 67% ডেথ হচ্ছে, আপনার ধরেন ডায়াবেটিক্স অথবা ক্যান্সার, এগুলো প্রলংড একটা ট্রিটমেন্টের দরকার হয়। সো ইটস লাইক যে কেউ যদি একজন ক্যান্সারের পেশেন্ট হয় অথবা ডায়াবেটিক্সের পেশেন্ট হয়, সো আমি যদি তাকে বলি যে আই ফিল ফর ইউ, হ্যাঁ, একটা আপনার একটা বড় একটা টাইম ধরে চিকিৎসার দরকার হবে, হ্যাঁ, সো আমি নট যে সুখী, আমার এখানে ডাক্তার আছে, মেডিসিন আছে, হ্যাঁ, সো দ্য ব্র্যান্ডটা আপনাকে এম্পাথাইজ করে কথা বলবে যে আই ফিল ফর ইউ, আমি আছি আপনার সাথে সাথী হিসাবে। সো আমার এখানে আপনি ডাক্তারের সাথে কথা বলতে পারবেন, এখান থেকে আপনি ওষুধ কিনতে পারবেন, ডায়াবেটিক্সের হেলথ মলের স্ট্রিপ নিতে পারবেন, এবং আমরা আপনাকে টাইম টু টাইম ফলো আপও করতে পারবো যে আমার কিন্তু ডেটা আছে। সো আমি কিন্তু ডেটা দেখে বলতে পারবো, আমাদের AIML নিয়েও কাজ হচ্ছে যে আপনার 1 মাস পরে হয়তো HbA1c টেস্টটা করা দরকার, অথবা আপনার এই মেডিসিনগুলো বাল্কে কেনা দরকার, হ্যাঁ। সো এইটার জার্নিটাতে যদি আমরা এই জিনিসগুলো নিয়ে আসতে পারি, এবং মানুষ তখন কিন্তু অ্যাডপ্টেশনটা বেটার হবে, যেটা আমাদের একটা বড় উদ্দেশ্য। সো কামিং ব্যাক টু দি পয়েন্ট যেটা আপনি বললেন যে হাউ দি সো we are building this brand not only for the youth segment, so the brand is for mass, এবং as we are giving our tagline is healthcare, your complete healthcare solutions, so we will be providing every healthcare possible through digital, and inshallah next year we will be also going through hybrid, so we'll be also going to the physical. So it's not the physical, it's like how this physical touch point can be benefited from the digital touch points. So for an example, আমরা যদি হসপিটালে যাই, তো দেখা যায় যে একটা হসপিটালে মানুষজন চিন্তা করে কি, হসপিটালে যাব, একটা ডাক্তার পাবো, আমি ডাক্তারটা দেখায় ফেলবো, সো গিয়ে দেখা যায় 200 জন রোগী বসে আছে। সো আমরা যদি ওই স্কেজুলিং ম্যানেজমেন্টটা যদি ডিজিটালি করতে পারি, যে না এই ভাগগুলো আপনি দেখে নেন, আপনার স্কেজুলটা আপনি করে বুকিং করে দেন যান, দেন আপনার টোটাল কিন্তু একটা এফিসিয়েন্ট হলো, উই ক্যান সেভ লাইক 2 ঘন্টা অথবা 3 ঘন্টা টাইম। আর মানুষ ডাক্তারের কাছে দেখাতে যায় কিন্তু আসলে একটা রোগ নিয়ে, কারণ সে হয়তো অসুস্থ ফিল করছে, সো তার জন্য 2 ঘন্টাটা বসে থাকাটাও কিন্তু একটা খুব কষ্টদায়ক ব্যাপার। বা একটা ল্যাব টেস্ট বাসায় কিন্তু আমাদের হোম ল্যাব টেস্ট হয়, ফ্ল্যাবোটমিস্ট কিন্তু বাসায় গিয়েও জিনিসগুলো করছে। সো ব্র্যান্ড পয়েন্ট অফ ভিউ থেকেও আমরা যেটা হচ্ছে যে আমরা মাল্টিপল সেগমেন্টের যে কানেকশন পয়েন্টগুলো, সে কারণে কিন্তু উই ডিভাইসড 7 TVCs ফর ডিফারেন্ট segments. So ওইভাবে what we are trying to solve the real customer problem and connect through the emotional empathy. So that's our primary goal, যেটা নিয়ে আমরা এখনো অনেক দূর যাওয়ার আমি কি বলবো যে যেতে হবে আর কি। ইনশাল্লাহ অনেক দূর যাওয়াটা আমরা দেখতেও পারবো। এরপর আসবো মাহবুব ভাইয়ের কাছে। এখানে যেটা আমরা শুরুতেই তো হচ্ছে তারিক ভাইয়ের কাছ থেকে আমরা শুনলাম যে এমপ্যাথি এবং বিভিন্ন ধরনের ক্যাম্পেইনস অ্যান্ড ব্র্যান্ডস অ্যান্ড আদার থিংস, সুখীও হচ্ছে ম্যাচ যাচ্ছে। আপনার কাছে যেটা হচ্ছে আমার প্রশ্ন, সেটা হলো যে আমরা তো সবসময় অনেক সময় খালি এন্ড কনজিউমার্স যে তাকে নিয়ে হয়তো বা কথা বলছি, বাট হেলথ কেয়ারে কিন্তু অনেক ব্র্যান্ডসই আছে যার জন্য এন্ড কনজিউমারের পাশাপাশি আমার মাঝখানে যে আমার কাস্টমার্স যারা আছে, আমার B2B, অনেক হয়তো বা গভর্নমেন্টের সাথে, অথবা B2B2C বা আমার B2G, অনেক ধরনের অনেক কিছুর আসলে এখানে ব্যাপার থাকে। এবং মার্কেটিং প্রফেশনালস হিসেবে বা ব্র্যান্ড বা বিজনেসের এন্ড থেকেও দেখতে গেলে আসলে তাদের সাথেও সম্পর্ক রাখা, তাদের কাছেও ব্র্যান্ডটা, সেটা অ্যাজ আ কোম্পানি ব্র্যান্ড হোক, কোনো একটা ইন্ডিভিজুয়াল ব্র্যান্ড হোক, সেটাকে প্রমোট করাটা আসলে অনেক জরুরি। তো ইন দ্যাট কেস আই থিঙ্ক আমরা যদি একটা 2030-এর একটা টাইমলাইন বলি যে 2030-এর ভিতরে আমরা হেলথ এবং ওয়েলবিং যে সেক্টরটা আছে ওভারঅল, এই সেক্টরে আসলে যেই চেঞ্জেসগুলো দেখতে চাই, সেখানে আমি যদি বলি যে বিজনেস কাস্টমার্স বা গভর্নমেন্ট কাস্টমার্স, NGOs আর আদার ইনস্টিটিউশনস যারা কিনা হয়তো বা ফার্মাসিউটিক্যালস এবং আদার কোম্পানির জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ ব্র্যান্ড কোলাবস বা অন্য কিছুর জন্য, আপনি কি মনে করেন যে আসলে কী ধরনের কোলাবোরেশন বা কী ধরনের অ্যাকশনস, কী ধরনের অ্যাক্টিভিটিস টুগেদার টুয়ার্ডস দেম অর উইথ দেম আসলে দরকার আপনার মনে হয় ইন্ডাস্ট্রিতে? থ্যাংক ইউ সোমা আপু। আসলে আপনি যেটা বলেছেন এটা একদম ভেরি রাইট, যে আসলে শুধুমাত্র একতরফাভাবে যদি আমরা শুধুমাত্র সলিউশনই দিয়ে যাই, সেটাতে আসলে আমাদের ইন আ লং রান পেশেন্টের ওয়েলনেস আসলে এনশিওর হবে না। আমাকে এখানে কাজ করতে হলে আমরা যারা পলিসি মেকার আছি এবং আমাদের যে আদার যে বডিজগুলো আছে, সেখানে আমাদের DGD একটা বড় রোল প্লে করবে। আমাদের এখানে যেহেতু এই NGOগুলো আছে,
প্লাস হচ্ছে গিয়ে হসপিটাল এবং ক্লিনিকের যারা ডিরেক্টর লেভেলে আছেন, তাদের এখানে ইন দ্য ফিউচার যেই জিনিসটা আমাদের জন্য অনেক বেশি প্রোন এখন, যে পার্সোনালাইজড, এবং আমরা ওটা দেখলামও অলরেডি যে সুখী ওই কাজটাও করছে, যে ডেটা রিভেন অ্যাপ্রোচ, তার জন্য পার্সোনালাইজ মিল প্ল্যান তৈরি করা, যেটা তার নন কমিউনিকেবল ডিজিজগুলোকে আরও বেশি হেল্প করবে। এই পার্টটা করার জন্য ডেটার অ্যাক্সেসিবিলিটি এবং যেই হেলথ টেক ফ্যাসিলিটিসগুলো আছে সেগুলোর রেস্ট্রিকশনগুলো না রেখে তার রেগুলেটরি বডিগুলোকে অনেক ইজি আপ করা, প্লাস হচ্ছে কি সেগুলোকে অনেক বেশি অ্যাক্সেসিবল করা, প্লাস ওই জন্য দক্ষ আসলে পিপল ডেভেলপ করা, তাদেরকে ট্রেন্ড আপ করা উইথ দ্যাট ডেটা অ্যান্ড হেলথ টেক ফ্যাসিলিটিস, সো দ্যাট তারা এই জিনিসটা একদম রুরাল এরিয়াতে, নট অনলি ইন দ্য এলিট প্রোন এরিয়া, একদম রুরাল রিমোটেস্ট এরিয়াতেও ওই হেলথ কেয়ার ফ্যাসিলিটিস, ওই হেলথ টেক ফ্যাসিলিটিসগুলো ফিউচারে অ্যাভেলেবল করা। যেহেতু আপনি ফিউচারের কথা বললেন, ইন 2030 আই থিঙ্ক মোরাবল আমাদের সবার ফোনই একটা হোম ক্লিনিক হয়ে যেতে পারে, একটা স্মার্টফোন দ্যাট ক্যান বি আ ক্লিনিক, অ্যান্ড দেই ক্লিনিকগুলোর মধ্যে বিভিন্ন অ্যাপস যেটা পার্সোনালাইজ, আমার যে কোনো একটা প্রবলেম হোক, সেটা ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ থেকে শুরু হোক, আমার মিল চার্ট হোক, বা একটা প্রেগনেন্সি জার্নি হোক, এভরিথিং ক্যান বি কন্ট্রোল বাই দ্য অ্যাপ উইথ দ্য পার্সোনালাইজ প্ল্যান দ্যাট ইজ ডেটা ড্রিভেন। অ্যান্ড একটা মেজর পয়েন্ট এখানে আমাদেরকে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে, যেহেতু এই ডেটাগুলো অনেক বেশি সেন্সিটিভ, একটা পার্সোনাল একদম পিপলের অনেক কি বলবো সেন্সিটিভ অনেক ইস্যুগুলো থাকতে পারে, তার একটা প্রেগনেন্সি জার্নি থাকতে পারে, যেখানে একটা মেয়ের মেনস্ট্রুয়েশনের ডেটাও থাকতে পারে। সো দিজ আর ভেরি সেন্সিটিভ ডেটা। সো আমাদের এই ডেটার প্রোটেকশনটাও কিন্তু এনশিওর করতে হবে। দ্যাট শুড বি কাভার্ড বাই দ্য গভর্নমেন্ট অ্যান্ড দ্য রেগুলেটরি বডিজ, যারা আসলে এইটার ডেটা প্রোটেকশনের মাধ্যমে এবং সেইটার ইউটিলাইজেশনের মাধ্যমে একটা কনভেনিয়েন্স তৈরি করবে থ্রু আউট দ্য, ইট ক্যান বি অ্যান ইকোসিস্টেম, এআই ড্রিভেন ইকোসিস্টেম, যেটা ফিউচারে হেলথ কেয়ারের পাশাপাশি সবগুলো বডি যারা আমাদের এই হেলথ কেয়ার প্রফেশনের মাধ্যমে আছে, তারা এই জিনিসটা তাদের মধ্যে অ্যাক্সেসিবল হবে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ মাহবুব ভাই, Thank you. দ্যাট অ্যাকচুয়ালি টেলস আ লট। আমি এখন একটু তৌহিদুল খান তুষার ভাইয়ের কাছে আসবো। ভাইয়া, যেই কথাটা হচ্ছে মাহবুব ভাই বললেন যে এখানে তো ক্লিনিক্যাল অনেক কিছুর সেন্সিটিভিটি আছে প্রোডাক্টসের ক্ষেত্রে বা কিছু, সেখান থেকে একটু ওভারঅল আবার একটু ব্র্যান্ড মার্কেটিংয়ের সেন্সিটিভিটির কাছেই যাই। ওই যে হচ্ছে আমাকে তারিক ভাই হচ্ছে বলছিলেন যে আমরা তো অনেক এমপ্যাথি ড্রিভেন বা পারপাস ড্রিভেন হচ্ছে আমরা অনেক ক্যাম্পেইনস বা কিছু করি, বাট টুডেস কনজিউমার্স অলসো ভেরি স্মার্ট। ওরা কিন্তু মানে অনেক সময় যেটা হয় যে হয়তো একটা পারপাস ড্রিভেন কোনো কিছু আপনি একটা করছেন, কজ ড্রিভেন কোনো একটা ক্যাম্পেইন করছেন, কোনো একটা আলটেরিয়র কোনো একটা ভালো বেনিফিটসের জন্য একটা নতুন প্রোডাক্ট হচ্ছে আপনারা লঞ্চ করছেন উইথ এনরিচড ভাইটামিনস আর নিউট্রিয়েন্টস। কনজিউমার এন্ডে তখন মনে হয় যে এইতে একটু বেশি পয়সা রাখবে, লাইক ওকে অর্গানিক বলে হয়তো বা এটার প্রাইস অনেক বেশি হবে, অথবা হয়তোবা এরকম সার্ভিসগুলো দিবে, কিন্তু ওই তো আসলে সব কিছুই টাকা খাওয়ার একটা সামথিং। CSR ইজ অল অ্যাবাউট শো অফ দ্য ব্র্যান্ডস, শো অফ করার জন্য করে, আর কিছু ওই ভ্যাট ট্যাক্সের এক্সেপশনের জন্য করে। মার্কেটিয়ার্সদের জন্য কিন্তু এই যে কনজিউমার এন্ডে যে মাইন্ডসেটটা আছে, যে পারসেপশনটা আছে, এটাকে ফাইট করে যে নো অ্যাকচুয়ালি কেয়ার অ্যাবাউট ইউ, আই ওয়ান্ট টু গিভ ইউ দিস সার্ভিস বিকজ আই কেয়ার অ্যাবাউট ইউ, এইটা ক্রিয়েট করাটাও হয়তো অনেকটা ডিফিকাল্ট। এবং তারপর আবার আরেকটা কথা আছে যেটা কিনা হচ্ছে হাসিব ভাই বলছিলেন যে আমরা এখানে যেই ধরনের কাজগুলো করি সেটার ভিতরে তাদের আসলে তাদের যে একটা বেনিফিট হবে সেটা তারা কিন্তু জানছেন, ঠিক আছে, তারা ওটা হয়তো বা ফলো করছেন, কিন্তু ওভারঅল দেখেই মনে হয় যে ওই যেটা আমরা বললাম যে হেলথ কেয়ারের প্রতি আমরা হেলথ কেয়ার সিকিং বিহেভিয়ারটা আমাদের তখন খুবই কম হয়ে যায়। তো ইন দ্যাট কেস আপনার কি মনে হয় যে সবাই আমরা এমপ্যাথির কথা বলছি, সবাই এমপ্যাথেটিক ব্র্যান্ড বলবো, সবাই হিউম্যান সেন্টার্ড স্টোরি টেলিং করবো, সব কিছু, সেখানে আবার ব্র্যান্ডও ডাইলিউট হয়ে যাওয়ার একটা কিন্তু পসিবিলিটি আছে যে আচ্ছা ওই রেকিটো যা বলে আপনিও তাই বলেন, সুখী যা বলে আপনি একমিও তাই বলতেছেন, তাহলে হাউ আর উই গেটিং দ্য ব্র্যান্ড পার্সোনালিটিস ডিফারেন্ট? সো এখানে আপনার কাছে যেটা আমার প্রশ্ন যে এই ধরনের একটা সিচুয়েশনে আসলে আপনি যে এমপ্যাথেটিক ব্র্যান্ড এটা বোঝানোর জন্য, বা আপনি এমপ্যাথেটিক ব্র্যান্ড এটাকে যাতে কনজিউমার অন্য কোনো ধরনের নেগেটিভ পারসেপশন না নেয়, এইটার জন্য আসলে ব্র্যান্ডের কাস্টোডিয়ান হিসেবে আপনারা আসলে কোন দিকগুলো খেয়াল রাখেন, অ্যান্ড হোয়াট আর দ্য এরিয়াস দ্যাট মাইট গো রং, অ্যান্ড হাউ ডু ইউ স্টপ that from going wrong? Very difficult question. Yes, being the brand custodian of ACI NutriLife, এটা আমাদের জন্য অনেক বড় চ্যালেঞ্জিং, বিকজ ধরেন being an empathetic brand, when you develop the black rice, so এই black rice কিন্তু considering the latent demand of the consumer, no one is asking for black rice,
maybe 99% of the people of Bangladesh doesn't even know about what is black rice. বাট যখন ধরেন এই ধরনের একটা প্রোডাক্ট আমরা ডেভেলপ করি এবং যখন এটার প্রাইস পয়েন্ট হয়ে যায় এক রেগুলার রাইস থেকে প্রায় দ্বিগুণ, তখন কিন্তু এই কোয়েশ্চেনটা আমাদের সোশ্যাল মিডিয়াতে বা যে কোনো কনজিউমার ইন্টারাকশন পয়েন্টে কিন্তু আমরা পাই, মানে এটা কি স্বর্ণ দিয়ে বানানো চাল? সো ইয়েস, ইউ আর অ্যাবসলিউটলি ভেরি কারেক্ট, এটা অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং। সো এইখানে আসলে বিল্ডিং অ্যাওয়ারনেস ইজ দি মোস্ট ক্রুশিয়াল পার্ট। আমরা আমাদের এই পুরো রেঞ্জটা নিয়ে, ধরেন আমাদের ব্রাউন আটা, আমাদের নিউট্রিলাইফের যদি কথা বলি, ব্রাউন আটা, মাল্টিগ্রেন আটা, ব্ল্যাক রাইস, লো জিয়ার রাইস, এভরি সিঙ্গেল এসকিউ ইজ ভেরি ক্রিটিক্যাল। এবং যখনই এটা আসলে প্যাকেজে ঢুকে যায় এবং এটার সোর্সিংটা হয়তো ডিফিকাল্ট, ইটস নট দ্যাট ইজি, মানে রেগুলার কমোডিটির মতো না। সো এখানে প্রাইস সেন্সিটিভিটি অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। আর বাংলাদেশের মার্কেট আপনারা জানেন যে আসলে কমোডিটি মার্কেট অনেক বেশি প্রাইস সেন্সিটিভ। তো এই ধরনের ভ্যালুয়েডেড প্রোডাক্ট যখন দেই, তখন আমাদের যেটা চ্যালেঞ্জ থাকে, হাউ এফিশিয়েন্টলি উই আর সোর্সিং দ্য প্রোডাক্ট। এবং আমাদের ইন্টারনাল এফিসিয়েন্সি অনেক বেশি ম্যাটার করে, তখন আমাদের প্রফিটেবিলিটি অনেক বেশি ম্যাটার করে। প্রফিটেবিলিটি আমার অনেক নিচে নিয়ে আসতে হয়, বিকজ আমাকে প্রথমেই এটা হচ্ছে অনেক এক্সপেন্সিভ ইরেগুলার প্রোডাক্ট, এবং মোস্ট অফ দ্য কনজিউমার ডাজন্ট নো যে ওয়াই আই উইল টেক ইট। ইভেন যারা জানি, আমরা ধরেন একটা কনসিয়াস লেভেলে যখন আমরা একটা ডেমনস্ট্রেট করি প্রোডাক্টগুলো, দে ইভেন সে লাইক, ইভেন মেবি মেনি অফ দেম এখানে বলবে যে ও আচ্ছা, এটা তো ফিউচার প্রোডাক্ট। তার মানে হচ্ছে আমি জানি আই নিড লো জিআই রাইস, আমার হয়তো বা সুগার লেভেল হাই, কিন্তু আমি বলছি এটা ফিউচার প্রোডাক্ট, মানে হচ্ছে আই এম নট ইভেন রেডি টু টেক দ্যাট প্রোডাক্ট। সো এইখানে আসলে বিল্ডিং দি অ্যাওয়ারনেস রিগার্ডিং দি ক্যাটাগরি অনেক ইম্পর্টেন্ট। সো আমরা যেটা করছি আমাদের ক্যাটাগরির জন্য, ধরে আমাদের প্রচুর মডার্ন ট্রেডে নিজ যে কনজিউমার যারা এটা প্রয়োজন, তাদেরকে ধরে আমরা কাজ করি, অ্যাওয়ারনেস বিল্ড আপ করার চেষ্টা করছি। এবং প্রাইস পয়েন্ট নিয়ে আমাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জটা থাকে, এবং ওইটা নিয়ে আসলে কীভাবে আমাদের এফিসিয়েন্সি বাড়িয়ে প্রাইস পয়েন্টটা নিচে করা যায়, কিংবা সেই নিউট্রিলাইফের মতো ব্র্যান্ডকে আসলে প্রফিটেবল জায়গায় এখন দেখাই যায় না। উই আর ইনভেস্টিং ফ্রম আওয়ার আদার পোর্টফোলিওস সো দ্যাট ইন নেক্সট 10-15 ইয়ার্স হয়তো বা আমরা এটাকে মানুষের কাছে আসলে অ্যাভেলেবেল বা প্রয়োজনীয় এটা স্ট্যাবলিশ করতে পারবো। থ্যাংক ইউ তুষার ভাই। আমরা প্রায় শেষের দিকেই, জাস্ট খুব শর্টে 1 মিনিট করে কথা বলার হচ্ছে একটু অপশন দিব আমার অন্য প্যানেলিস্টদেরকে। আবার শুরু করব একটু তারেক ভাইয়ের কাছ থেকেই। এখন যেহেতু আমরা আসলে ফিউচার নিয়ে কথা বলছি, ফিউচার মার্কেটিং, ব্র্যান্ডস অ্যান্ড এটা সেটা, আপনার ধরেন এই 2030-র মধ্যেই বলবো যে 2030-র ভিতরে আপনি আপনার এন্ডে বোথ অ্যাজ আ মার্কেটিয়ার অ্যান্ড অ্যাজ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল পার্সন অর কনজিউমার, আপনার উইশ কি অন হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিং সেক্টরে? আপনি ইন্ডাস্ট্রিতে কোন একটা পার্টিকুলার ফোকাস চেঞ্জ যেটা আপনি এক্সপেক্ট করেন বাই 2030 ইউল সি? ওকে, সো ইন্টারেস্টিং। আসলে এই ধরনের জার্নি এটা অনেক দিন থেকেই থাকে আমাদের, যেগুলো প্রোডাক্ট যেগুলো আছে। সো আপনি যদি দেখেন যে অনেক বছর থেকে এই ধরনের প্রোডাক্ট হয়তো ওয়েলনেস বা হেলথ বা বিভিন্ন ধরনের ডিজিজ এগেনস্টে প্রোটেকশন দিয়ে আসছে। সো আমার মনে হয় 2030-তে আমি যদি দেখি এরকম একটা জায়গায় যাওয়ার, সেখানে হচ্ছে যে এই প্রোডাক্টগুলো শুধু ওই স্টোরে অ্যাভেলেবল থেকে কোনো সলিউশন দিবে না, অলসো অ্যাডভোকেসি করবে টু হাউ টু লিভ এ বেটার লাইফ, যেখানে হয়তো ইনফরমেশন থাকবে বা ডাটা সায়েন্স আমাদেরকে বলবে যে হোয়াট আর দ্য ট্রেন্ডস কামিং ইন। হ্যাঁ, সো ঠিক যেই ধরনের ইনফরমেশনের বেসিসে হয়তো ব্ল্যাক রাইস মার্কেটে আসছে বা লো জিআই রাইস আসছে বা ইন্টারনেট বেসড বা অ্যাপস বেসড হেলথ কেয়ার সলিউশন আসছে, আমার মনে হয় এই প্রোডাক্টগুলোকেও একটু এলিভেট করে এমন একটা জায়গায় যেতে হবে যেখানে শুধু আমি একটা প্রোডাক্ট বিক্রি করবো আর সেখানে একটা সলিউশন দেবে সেটা না, আমি হয়তো সেইখানকার মানুষজনকেও অ্যাওয়্যার করতে পারবো যে হোয়াট আর দ্য থ্রেটস, আর এটা ব্যবহার করা না করাতে কী হবে না হবে, এরকম একটা ব্যাপার। বাংলাদেশে এখনও আমি মনে করি একটা বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে মানুষের কাছে অ্যাক্সেসিবিলিটি অফ ইনফরমেশন। মানুষজনের যদিও আমাদের এখানে মোবাইল পেনিট্রেশন বা ইন্টারনেট পেনিট্রেশন ইজ কোয়াইট হাই, বাট এখনও আপনি যদি সাবআরবান বা রুরাল এলাকাতে যান, আপনি দেখবেন যে অনেক মানুষই আছে দে ডোন্ট কেয়ার, কারণ তারা আসলে লেস ইনফর্মড বা আনইনফর্মড কোনো কোনো ক্ষেত্রে। একটা মানুষকে যদি তার হেলথ এবং ওয়েলনেস নিয়ে তাকে সিরিয়াস করতে হয়, একটা বড় এবং একটা ইম্পর্টেন্ট কাজ আমার কাছে মনে হচ্ছে যে তাকে বোঝানো যে এটা না হলে তার লাইফে কী কী ইম্প্যাক্ট হবে। আমরা সবাই, যেখানে প্যানেল ডিসকাশন অনেকে বলছিলেন যে আমরা সবাই কিন্তু ডাক্তার, বা বাংলাদেশে কেন এত মানে ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি বা ডাক্তারদের এত ডাক্তার এবং এত অসুস্থতা, এটা একটা বড় কারণ হচ্ছে আমরা কিন্তু প্রিভেনশন ব্যাপারটাতে অতটা সিরিয়াস না যতটা
অন্যান্য কান্ট্রি সিরিয়াস। কোনো একটা অ্যাক্টিভিটি করতে গেলে আমরা যদি খাওয়া দাওয়া কন্ট্রোল করার ব্যাপার বলি, একটু হেলদি লাইফস্টাইল নিড করার কথা বলি, আমরা কিন্তু অনেক রকমের অবস্ট্যাকলের ফেস করি। তো সেইগুলাকে সলভ করে কিভাবে এই প্রোডাক্টগুলো একটা হেলদি লাইফস্টাইল লিড করার ব্যাপারটা মানুষকে বোঝাতে পারে, সেটাই আমার মনে হয় একটা চ্যালেঞ্জ হবে। এবং এখানে যারা আছেন, যারা ডেটা সায়েন্স নিয়ে কাজ করেন এবং যারা মোবাইল টেলিকম বা মোবাইল এ ধরনের অ্যাপসকে মাধ্যমে মানুষের কাছে ইনফরমেশনগুলো অ্যাভেলেবল করছেন, তাদেরকে সাথে নিয়ে আমার মনে হয় এই জার্নিটা করতে So হবে। maybe a more well-informed society about Right, health. right. Right. That's your Thank you, wish thank list. Same question to Hasibul Hasan Tamim bhai. Apnar wish list something different from Tariq bhai probably. So is there anything on the wish list about health and well-being sector? আমার কাছে মনে হয় যে আমরা বেশি রিঅ্যাক্টিভ হেলথে, তো সে কারণে কিন্তু দেখা যায় জমি জমা বা বিক্রি করে চিকিৎসার জন্য খরচ। সো আমরা যেটা চেষ্টা করছি, প্রিভেনশন ইজ বেটার। সো প্রিভেন্টিভ কেয়ারে যদি আমরা অ্যাওয়ারনেস বিল্ড করতে পারি, সো ওইটা হচ্ছে আমাদের জন্য সবচেয়ে বেটার। আমি থ্যাংক ইউ দিব আমাদের এই মার্কেটিং ফেসকেও, যে আজকে যে নিউট্রিশনিস্ট যারা আসলেন ওনারা দে হ্যাড আ ভেরি গ্রেট সেশন, এবং ওইখান থেকে আমি নিজেও অনেক লার্ন করেছি যে কিভাবে প্রিভেন্টিভ কেয়ারটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট, যেটা আরটা হচ্ছে পার্সোনালাইজ কেয়ার। সো আমরা যেটা চিন্তা করি, যেটা বলি যে যেরকম ফেসবুকের যেরকম আপনার স্ক্রিন আমার স্ক্রিন ওনার স্ক্রিন কিন্তু ডিফারেন্ট। সো এরকম একটা হেলথ অ্যাপেও যদি মেবি আপনি ডায়াবেটিক্সের পেশেন্ট, আপনি ক্যান্সারের পেশেন্ট, আপনি মেবি আরেকটা রোগে, বা আপনি হয়তো একটা প্রেগনেন্সি জার্নির মধ্যেও আছেন, সো ওই কাস্টমাইজেশনগুলো ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যেটা মেবি মানে মার্কেটিংয়ের ভাষায় আবার বলে কাস্টমারাইজেশন, যেটা আসলে আপনার স্যুটটা আপনার মতো টেলার মেড যদি বানানো যায়, দ্যাট ইজ বেটার। ওইটার সাথে যদি অ্যাসোসিয়েটেড সার্ভিসগুলো একটা প্রপার ইউজার জার্নির মধ্যে দিয়ে যদি আমরা প্রোভাইড করতে পারি, ইটস নট যে আমি বলে গেলাম, যদি জার্নিটা ব্রোকেন হয় তাহলে কিন্তু হবে না। সো প্রত্যেকটা সার্ভিস যেন টাইমলি হতে হয়। একটা ডাক্তারের যদি হেলথ কোচ হিসেবে অ্যাসেন্ড করা হয়, তো ওই আপনার এই পেশেন্টের জন্য কিন্তু তাকে টাইমলি সার্ভিস দিতে হবে। তার মেডিসিন ডেলিভারিটা হ্যাজ টু বি ইনস্ট্যান্ট। তার আমি যদি 48 ঘন্টা পরে মেডিসিন ডেলিভার করি, সে তো অসুস্থ, তাকে তো মেডিসিনটা খেতে হবে। সো ইট শুড বি ইনস্ট্যান্ট ডেলিভারি। সো ওইখানে একটা ফুল একটা মার্কেট প্লেসে একটা ডেলিভারি সিস্টেমের নিয়ে কাজ করতে হবে, যেগুলো ধরেন ফুড পান্ডা অথবা দারাজ করছে। সো এইখানে আসলে অনেক কিছু করার স্কোপ আছে। সো সেটা নিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, এবং আমি যেটা চিন্তা করব যে এটা আসলে যেটা আরেকটা কোশ্চেনে করছিলেন যে আসলে ব্র্যান্ডের ডিফারেন্সিয়েশনটা কোথায়। সো আমরা আসলে প্যারিটিতেই আসতে পারি না। সো ডিফারেন্সিয়েশনে যাওয়ার আগে আমাদের মনে কোলাবোরেট, কারণ ক্যাটাগরিটা বিল্ড করতে হবে। সো ক্যাটাগরি বিল্ড করার জন্য আসলে কোলাবোরেটিভ অ্যাপ্রোচটা ইজ ইম্পর্টেন্ট, নট কম্পিটিশন। সো কম্পিটিশন হলে আর বেটার, তাহলে হবে কি বাংলাদেশের হেলথ টেক অথবা হেলথ পুরো ইন্ডাস্ট্রিটা আরও ডেভেলপ করবে, যেখানে এখনও অনেক চ্যালেঞ্জেস আছে, অনেক লুপহোলস আছে, ফ্রডুলেন্স অ্যান্ড এভরিথিং। সেগুলো অ্যাড্রেস করতে হবে, যেগুলো ভাইয়া বললেন যে আসলে গভর্নমেন্ট লেভেল থেকেও অনেক ইনিশিয়েটিভ আছে, এবং অ্যাজ অ্যান মেবি আমরা এখন আসলে লার্ন করছি, বাট ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে যদি আমরা গভর্নমেন্টকেও সেই লেভেলের ইনপুটগুলো দিতে পারি, যেটা আসলে পুরো হেলথ টেক এবং নট অনলি ফিজিক্যাল, মানে আপনার প্রাইমারি, সেকেন্ডারি, টার্সিয়ারি প্রত্যেকটা হেলথ সেক্টরে যেন জিনিসগুলো ভালো করে কাজে লাগে। আমরা যেন যে আমাদের স্বপ্ন যে বাংলাদেশে বসে যেন মানুষ ওয়ার্ল্ড ক্লাস হেলথ কেয়ার ফ্যাসিলিটিগুলো পায়, তো সেটাই আমাদের একটা বড় উদ্দেশ্য থাকবে। Right. So personalized care and collaboration. So that's the take. মাহবুব ভাই, খুব ছোট করে আপনার এন্ড থেকে একটা উইশ লিস্ট আমাদের 2030 ভিতরে হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিং সেক্টরের জন্য। আমি যদি একটু বলি জাস্ট ওনাদের দুজন থেকে একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে, সেটা হচ্ছে আমার চাওয়া বেসিক্যালি টুয়ার্ডস দ্য হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার্স। কারণ হচ্ছে আমাদের যে প্রাইমারি, আমরা যদি এন্ড ইউজার বা পেশেন্টও যদি বলি, তারা বেসিক প্রাইমারি সার্ভিসটা নেওয়া হচ্ছে টুয়ার্ডস ডক্টরস অর নার্স অর তাদের রিলেটিভ যে কোনো ক্লিনিকের ওইখানকার যে প্রাইমারি কেয়ার গিভার্স আছেন। সো তাদের কাছে আমার যে জিনিসটা চাওয়া থাকবে সেটা হচ্ছে প্রেসক্রিপশনের সাথে সাথে তাদেরকে একটু কাউন্সেলিং করা, সো দ্যাট হাউ দে ক্যান বি হেলদি, এবং তার যাতে ফিউচারে এই যেই ডিজিজটা নিয়ে সে এসছেন সেটা যাতে ফার্দার আর সামনে এগ্রাভেট না করে বা রিকারেন্ট না করে। সো তাহলে যেটা হবে, যেহেতু ওই জায়গাটাতেই আমার প্রাইমারি টাচ পয়েন্ট টুয়ার্ডস দ্য পেশেন্ট অ্যান্ড প্রাইমারি কেয়ার গিভার, তারা কিন্তু ওখানেই একটা ব্যারিয়ার তৈরি করে দিলেন যে আপনি পরবর্তীতে যদি এই প্রিভেন্টিভ মেজার্সগুলো নেন আপনার হয়তো এই প্রবলেমগুলো হবে না। সো আমার কিন্তু ওখান থেকেই একটা ওয়েলবিংয়ের স্টার্ট হলো, এবং এই জিনিসটা আমাদের ওই গভর্নমেন্ট বডি বলেন, সব জায়গা থেকে বলেন, অ্যাওয়ারনেস থাকতে পারে। আর যেহেতু আমি একটা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিতে আছি এবং আমরা কিন্তু এই কাজটা উইথ দ্য হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় করার চেষ্টা করি,
যেহেতু আমরা বিভিন্ন অ্যাওয়ারনেস ডেতে করি এবং অনেকগুলো সেশনে আজকে এসছে যে নন কমিউনিকেবল ডিজিজগুলো আসছে, এবং আমি নিজেও পার্সোনালি হচ্ছে গিয়ে আমাদের অ্যান্টি ডায়াবেটিক পোর্টফোলিও এবং হরমোন যে পোর্টফোলিওটা আছে যেটা ডিল করি, এখানেও আমাদের ওই কমন চ্যালেঞ্জটি আমি সবসময় ফেস করি। পেশেন্ট তারা আসলে জানে না ওয়াই দেয়ার তাদের এই জিনিসটা হচ্ছে এবং তারা অ্যাকচুয়ালি নট অ্যাওয়্যার। সো তাকে আমাকে ওই ফ্লোরটা দিতে হবে যে আপনি আপনার ডক্টরের সাথে ফ্রি ফ্র্যাঙ্ক কথা বলেন যে তা আপনার প্রবলেমটা কী এবং কেন হচ্ছে, সো দ্যাট ইউ ক্যান প্রিপেয়ার ইয়োরসেলফ যাতে ফার্দার আপনার এই প্রবলেমটা না হয়। সো কাউন্সিলিং এই উড বি মাই ফার্স্ট চয়েস, যেটা আমরা ওয়েলবিংয়ের জন্য ইন 2030 বলেন ইন আপকামিং ইয়ার্স উই ক্যান প্রোভাইড। Thank you, Thank you very Mahbub bhai. much. Same question to Tushar bhai. What's your wish list? আই থিঙ্ক একটা ওয়েলবিংয়ের 70% ডিপেন্ড করে হচ্ছে একটা ওয়েল ডায়েট বা ডায়েট প্ল্যানের উপরে। সো আমরা যেটা করি, আমরা কাজ করি সেই ডায়েট প্লেটটা নিয়ে, যে আসলে সেটা রাইস ব্র্যান অয়েল হবে নাকি রেগুলার এডিবল অয়েল হবে না একটা লো জিআই রাইস হবে। So when brands talk about these new products and new, category, then it's very difficult to, এই কনজিউমারদেরকে বোঝানো বা তাদেরকে বিশ্বাস করানো। এই জায়গায় যারা হেলথ এবং মেডিকেল প্র্যাকটিশনার্স আছে এই ইন্ডাস্ট্রি, এখান থেকে যখন কোলাবোরেটিভলি এই ইনিশিয়েটিভগুলো হবে যে আসলে বিফোর টেকিং মেডিসিন প্রিভেন্টিভ যে মেজারগুলো, ফর এক্সাম্পল এই ফুড ইনটেক, এই যে প্র্যাকটিসেসটা এটা চেঞ্জ করা। সো এই ধরনের একটা কোলাবোরেটিভ অ্যাপ্রোচ যদি থাকে, আমার মনে হয় যে বাই 2030 আরও একটা হেলদিয়ার বাংলাদেশে আমরা পেতে আমাদের আরও ইজি হবে। Thank you, Tushar bhai. So that concludes this particular panel and probably the event for today. Thank you, my dear panelists, for being here, and thanks to SCI Nutrilife, Shukhi, Akish Health, and AKS Khan Pharmaceuticals for giving us the opportunity to talk in details. আমাদের এই প্যানেলে কিন্তু আরো অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর আমরা কথা হচ্ছে, আমরা শুনলাম স্পেশালি পার্সোনালাইজড কেয়ার, কোলাবোরেশন, আমাদের ইন্টারমিডিয়েটে যে এই পার্টিকুলার জায়গাগুলো আছে, ডক্টরস অ্যান্ড কেয়ার গিভার্স, তাদের জন্য হচ্ছে এনাফ প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা, ডায়েট প্ল্যান এবং নিউট্রিশন নিয়ে আমরা অনেক কথা বলেছি। এবং লাস্টে যেটা আমি বলছি, তারেক ভাই খুব ইন্টারেস্টিং একটা কথা বলেছেন যে এআই অ্যান্ড টেকনোলজিকে ইউজ করে আমরা তো আসলে এখন অনেক কিছু দেখছি যে এআইকে জেনোসাইডের জন্য ইউজ করা হচ্ছে, এআইকে হয়তো বা ব্যাড এবং আনএথিক্যাল কাজে ইউজ করা হচ্ছে, বাট দেয়ার্স গুড ইউজ আছে। সেই গুড ইউজটা যাতে হচ্ছে আমরা আমাদের বাংলাদেশ থেকেই করতে পারি, হয়তো বা মার্কেটার্সরা আমরা যারা আছি সেখানে আমাদের বিভিন্ন ব্র্যান্ডে সে ধরনের আমরা এআই এর ডিপেন্ডেন্ট হচ্ছে বিভিন্ন জিনিস আমরা করতে পারবো, সেরকম একটা পার্টিকুলার ড্রিম নিয়ে হচ্ছে আজকের এই পার্টিকুলার ইভেন্ট শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে, থ্যাংক ইউ, আসসালামু আলাইকুম।